ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जयदम सरदो पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहन। हरे कृष्ण। എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വൈഷ്ണവ സദാചാര ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സദാചാരം വൈഷ്ണവ എറ്റിക്കേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് വായിക്കുന്നത്. റൂൾസ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. While eating or drinking, do not make disturbing noises or find fault with the taste of the prasadam. Use only the 5 fingers of the right hand to touch and place food in the mouth. Eating with the fingers is recommended because digestive process begins with the sensation of food touching the fingers. മിക്ക ആൾക്കാരും ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ സ്പൂണ് ഫോക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വേദിക് ട്രഡീഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, യൂസ് ദ ഓൺലി ദ 5 ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, റൈറ്റ് ഹാൻഡോട് കഴിക്കും. ചില ആൾക്കാർ റൊട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 കൈയോടൊക്കെ, അത് വേദിക് ട്രഡീഷൻ പ്രകാരം നല്ലതല്ല. യൂസ് ഓൺലി ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് 5 ഫിംഗേഴ്സ്. നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച്, നമ്മൾ സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ സ്പർശനം കേൾക്കുന്നില്ല ഫുഡിലേക്ക്. അപ്പം അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ, എസ്പെഷ്യലി അതും നമ്മളുടെ വായുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാ സെൻസസിന്റെയും ഉണർവ് ഫോർക്കിലോ സ്പൂണിലോ കിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഇസ് റെക്കമെൻഡഡ് ബിക്കോസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ടച്ചിങ് ദ ഫിംഗേഴ്സ്. ഡൈജസ്റ്റീവ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയും അത് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. The left hand should be used only for lifting a water cup, and then only if one can pour the water into the mouth without touching the cup to the lips. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ വായ തൊടാതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുടിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. Tear large items such as chapatis and puris with the fingers of the right hand and then place the small pieces in the mouth. Do not use your left hand to tear chapatis and puris. One should not consume a large item by taking it in one's mouth and tearing it with one's teeth. ചെറിയ പൊട്ടുകളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് പ്രഭാത ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് പ്രഭാത പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. When the right hand is clean before a meal, one may use it to hold the cup and pour the water into the mouth so that the cup does not touch the lips. During a meal, one's right hand touches one's mouth. So one should take the cup in one's left hand and pour the water into one's mouth without touching one's lips. If the cup cannot pour properly, one may hold it in one's right hand and drink using one's lips. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വലത് കൈയിൽ
വായയിൽ വെച്ചിട്ടും കുടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാനും പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ. So food and quantity. Overeating causes disease and decreases one's lifespan. It also stops one's spiritual advancement, generates sin, and makes one an object of criticism. Overeating, കൂടുതൽ കഴിക്കുക, അത്യാഹാരം എല്ലാവരും പഠിച്ചായിരിക്കും ഭക്തിശാസ്ത്രയിലെ അത്യാഹാര പ്രയാസം. അത്യാഹാരം രണ്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്വയർ ചെയ്യുന്നു അതും അത്യാഹാരമാണ്, കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു അതും അത്യാഹാരമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത്യാഹാരം എന്താ? ഓവർ. കൂടുതൽ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന ഹാഫ് വയർ ഫുള്ളായിരിക്കണം, ഹാഫ് വയർ വെള്ളം, ഹാഫ് വയർ ക്വാർട്ടർ വയർ വെള്ളം, ക്വാർട്ടർ ലീവ് സ്പേസ് ഫോർ എയർ, ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കൂടുതൽ കഴിക്കും. ആ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ഡൈജഷനും പ്രശ്നമാണ്, മറ്റുള്ളവർ ക്രിട്ടിസൈസും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. ജനറേറ്റ്സ് ഇൻ ആൻഡ് മേക്സ് വൺ an object of criticism. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ സർവം ഭട്ടാചാര്യ അവിടെ പോയ സമയത്ത് സർവം ഭട്ടാചാര്യയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് അമോഘ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യണ്ടേ. ഒരുപാട് ഈ സന്യാസി എല്ലാം തേച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എത്ര കഴിക്കുന്നത്? 10 ആൾക്കാരുടെ 20 ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കുന്നു. സന്യാസി വര്യന്മാര് പ്രസാദം കഴിച്ചാലും അത് ലിമിറ്റോടെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, മധുരമൊന്നും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവിടെ ഉറുമ്പ് ഒരുപാട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും സന്യാസി വര്യൻ ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഉറുമ്പ് വന്നത്. അങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്ഷണം കുറച്ചു. നമ്മൾക്ക് അറിയണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റുള്ളവരെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കും. 10 അല്ല 20 അല്ല 100 അല്ല, ഈ എത്ര ഗോവർദ്ധൻ ലീലയില് ഗോപാൽ ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും കൊടുത്ത് മുഴുവനും കഴിച്ചു. എന്നിട്ടും ബാക്കി കൊണ്ടുപോവാ ആനിയോർ. ഭഗവാനാണ് അതിലുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭഗവാനാണ്. അതിൽ എത്ര വേണം കഴിക്കാം, അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് അമോഘ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഭട്ടാചാര്യക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. എൻ്റെ മകള് വിധവ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത്, കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. എന്നിട്ട് അവസാനം ആ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കോളറയോ അതോ കുഷ്ഠരോഗം എന്തോ ബാധിച്ചു. കുഷ്ഠരോഗം എന്തോ എക്സാക്ട് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യയുടെയും ആ ഒരു ബന്ധം കാരണം മാത്രം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല. ആ ഒഫൻസിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം മാറ്റിക്കൊടുത്തു. അതാണ് ഭട്ടാചാര്യമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം. അപ്പോൾ നമ്മള് ഈവൻ ഡയറക്ട്ലി ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധം വേണ്ട, നമ്മളുടെ ആരെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും കൂടിയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതായത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ ഒരു ഭക്തൻ, ആ കുലത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അനുഭവം കിട്ടി. എല്ലാവർക്കും ആ മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ നിന്ന് ലിബറേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും സർവം ഭട്ടാചാര്യയും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം കാരണം തൻ്റെ മരുമകനെ ഇത്രയൊക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് അമോഘയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് ക്ഷമയാചിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായി എന്ന് പറയുന്നത്. Ideally, one should eat so that half one's stomach is filled with food, 1/4 with water, and remainder with air. എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞ പോലെ ഹാഫ് സ്റ്റൊമക് ഫുഡ്, ക്വാർട്ടർ സ്റ്റൊമക് വാട്ടർ, ക്വാർട്ടർ സ്റ്റൊമക് എയർ, ഇത്രേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ക്. So it's good. So after the meal, it is appropriate to chant the Premadhvani at the end of a meal before rising to leave. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല after the meal. Wow. After finishing a meal and while waiting for others to finish, one may chant around various slokas and prayers glorifying the Lord. After the meal, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകളോ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് വായിക്കാം. പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാം.
out of respect for others who are still eating, all persons in a row should wait for others in the same row to finish before rising. നമ്മൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത ആളുടെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു, അപ്പോൾ അടുത്ത ആളോട് നമ്മൾ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സെയിം റോയിലുള്ള ആൾക്കാർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ റൈസിംഗ് ഫ്രം ദ മീൽ, one should wash one's hands without delay and then rinse one's mouth at least 3 times. And finally, one may wash one's feet. അപ്പോൾ പ്രസാദം കഴിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യ് നന്നായിട്ട് കഴുകണം, വായ റിൻസ് ചെയ്യണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 times, ആൻഡ് ഫൈനലി വാഷ് one's feet. നമ്മൾ കാല് കഴുകുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അതായത് മീലിന് ശേഷം കൈയും എന്താ പറയുക വായ കഴുകും, പക്ഷെ കാല് കഴുകുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായം കുറവായിരിക്കും കാണുന്നത്. Do not take rest or perform any strenuous labor directly after a meal. After lunch, rest a while. After dinner, walk a mile. അല്ലേ പറയാറുണ്ട്. ലഞ്ചിന് ശേഷം കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം, ഡിന്നർ ശേഷം കുറച്ച് നടക്കണം. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ do not take rest or perform any strenuous labor directly after meal. Immediately after meal. റെസ്റ്റോ പിന്നെ സ്ട്രെയിനസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് വളരെ സ്ട്രെയിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. One should maintain a tranquil frame of mind as one did during the meal by remembering the Lord, chanting his name and discussing his pastimes. After the meal, the eating area should be thoroughly cleaned with water. നമ്മളത് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കഴിക്കാണ്ട്, പ്രസാദം കഴിക്കാണ്ട്, ആദ്യത്തെ ബാച്ച് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിന് വെക്കാൻ പാടും, ക്ലീൻ ചെയ്യണം. 47 for part 4, dealings with different categories of devotees. ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ. 3 categories of devotees. ആരൊക്കെയാണ് 3 categories of devotees? 3 തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആരൊക്കെയാണ്? ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി. 3 categories of devotees. Srila Rupa Goswami says in the Nectar of Instruction that one should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation and associate and faithfully serve a devotee who is advanced in undeviated devoted service and whose heart is completely devoid of propensity to criticize. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഡിവോട്ടീസും ഇവിടെ കവർ ചെയ്തല്ലേ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. ഒരു കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓണർ ചെയ്യണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സും കൊണ്ടെങ്കിലും. One should offer humble obeisance to devotee who has undergone spiritual initiation. ദീക്ഷ കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യണം, നമസ്കാരം ചെയ്യണം, സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യണം. പിന്നെ ആരായിട്ടാണ് സഹവസിക്കേണ്ടത്? കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ് ആൻഡ് faithfully serve a pure devotee who is advanced in undeviated devotional service. Okay, അതായത് ഇതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സേവനം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, അതേപോലെ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവോട്ടീസ്. അതായത് വെറും ലിപ് സർവീസ് മാത്രം പോരാ, അത് ആര് നമ്മൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, അവരാണ് അഡ്വാൻസ് ഡിവോട്ടീസ്. ചില ആൾക്കാർ സനാതന ഗോസ്വാമി നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹ്യൂമിലിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സറണ്ടറൻസിന്റെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ പ്രീച്ച് ചെയ്യും, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ല. ചില ആൾക്കാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, പ്രീച്ച് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, അതേപോലെ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യും, രണ്ടും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തമ ഭക്തനാണെന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി പറയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും വേണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രം പോരാ, പ്രീച്ച് ചെയ്യും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. രണ്ടും കൂടിയും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു ആചാര്യനാണ് ആര്? നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വെറും തിയറിറ്റിക്കൽ ആ നോളജ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യും, പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഭക്തൻ, നല്ല ഭക്തൻ.
So dealing with spiritual master, one should humble oneself submissively and render service to the spiritual master. Okay. ഇത് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശന അല്ലെ. അതിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വൺ ഷുഡ് ഹംബിൾ വൺ സെൽഫ്, വളരെ ഹ്യൂമിലിറ്റിയോടുകൂടി ഹംബിൾനെസ്സിനോട് കൂടിയിട്ട് ആരെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ വിനയം വേണം, ഒരു ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ് വേണം, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂഡിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ കാണും. വൺ ഷുഡ് ടേക്ക് ദ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഗുരുസ് വൺസ് ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾ. പ്രഭുപാദരെ ഇനീഷ്യൽ ഡിവോട്ടീസ് ഡിസൈബിൾസ് എല്ലാം അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല പറയണേ. ആ സമയത്ത് അത്രയും ഒരു ആദരവ്. പ്രഭുപാദ എന്ത് പറയുന്നു അത് വേദവാക്യമാണ്, അതിലപ്പുറത്തില്ല. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സറണ്ടറൻസ്. അതാണ് മൂഡ്. ഒരു ശിഷ്യന്റെയും ഒരു ഗുരുവിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെയാണ്. ഗുരു എന്ത് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ. അപ്പൊ അതാണ് വൺ ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് വൺസ് ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾ. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗുരു വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ട് അതേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് റിസീവിങ് ഹിസ് പെർമിഷൻ. ഇത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഉള്ളപ്പോൾ, ഗുരു മഹാരാജ് ഗുരുജനങ്ങളുള്ളപ്പോൾ, ആചാര്യന്മാരുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആളാവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ വിനമ്രതയോടുകൂടി നിൽക്കണം. നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗുരു വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ട് others without receiving permission. In the presence of Guru, one should not take one's own disciple. സാധാരണ പ്രഭുപാദയുടെ പ്രസൻസിൽ പ്രഭുപാദ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ള തൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ്, ഈവൻ സന്യാസികന്മാർ അവർ ഡിസൈപ്പിൾസിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ തിരോഭാവത്തിന് ശേഷമാണ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്രഭുപാദ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസിനെ, അതായത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രഭുപാദ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യനെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, അതായത് ഗുരുവായിട്ട് വേറൊരു ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാൻ. ആരെങ്കിലും അറിയോ? ഗുരു മഹാരാജ് അല്ല. രാധാ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യനാണ് രാധാരമൺ സ്വാമി മഹാരാജ്. രാധാ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് പ്രഭുപാദ ഡിസൈപ്പിള്. പ്രഭുപാദ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രാധാ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജിനോട് തൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള രാധാരമൺ മഹാരാജ് അവനെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? Without Guru's instruction, not accepted disciple. അത് പ്രഭുപാദ സമ്മതത്തോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുവാന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ അല്ല രാധാരമൺ സ്വാമി മഹാരാജ്, രാധാ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ശേഷം ആരുമില്ല, പ്രഭുപാദ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി, ഫൈനൽ ഗുരു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റായ സിദ്ധാന്തം നിലവിലില്ല. ഇത് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട്, എന്ത് തന്നെ കാരണം അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. പ്രഭുപാദ ആർക്കും അതിനുള്ള ഇത് കൊടുത്തില്ല പറഞ്ഞ് തെറ്റാണ്. പ്രഭുപാദ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഗുരു ആണ് ഇസ്കോണിലെ പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രഭുപാദ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി, പ്രഭുപാദ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 11 ആൾക്കാർക്ക് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ഋത്വിക്, ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരു പ്രഭുപാദയുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദയുടെ കാലശേഷം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ എവിടെയില്ല. ഒരു എഴുത്തിന്റെ മീതെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിലോസഫി മാറ്റിമറിച്ചത്. അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഫിലോസഫി ഒരേ ഒരു എഴുത്തിന്റെ പേരിൽ അതും പ്രഭുപാദ സയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രഭുപാദ എന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പിട്ട് സാധാരണ മറ്റുള്ളവരെ ഗുരുവായിട്ട്
തൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൊടുത്താൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കാലശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോഴേ പരമ്പര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. ബോണഫൈഡ് പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബ്രോക്കൺ ചെയിൻ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സസഷൻ. പ്രഭാതം അവിടെ നിന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോവാ അല്ലേ? ബ്രോക്കണായി അവിടെ അപ്പൊ ആ സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പരമ്പര ബ്രേക്കായി. പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര നടന്നു പോകണം. ഇവിടെ അതാ പറയുന്നത്, ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗുരു വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ട് അതേഴ്സ് വിതൗട്ട് റിസീവിംഗ് ഹിസ് പെർമിഷൻ. In the presence of the Guru, one should not take one's own disciples. One should simply obey the... Hare Krishna. ഒരു ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. ഇത് ഋത്വിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ശരിക്കും നമ്മളൊരു മെയിൻ ആചാര്യൻ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാന്നല്ലേ ഋത്വിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മനസ്സിലായില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല. ഋത്വിക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മെയിൻ പ്രീസ്റ്റ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ പ്രീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവരുടെ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് നിൽക്കണവര് മാത്രം ഉണ്ടാവുക, അതല്ല ഒരു ഋത്വിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അല്ല, ഋത്വിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രകാരം പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ശേഷം ആരും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു വന്നിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക, അത് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഗോസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സെൽഫ്. അത് വേദിക് സിസ്റ്റം തന്നെ തെറ്റാണ്. പിന്നെ അതല്ല പിന്നെ പ്രഭുപാദ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 11 പേർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, 11 പേർക്ക്. അപ്പൊ ആ 11 പേരല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ചെയ്യാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രഭുപാദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്ട്രിക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ 11 പേരല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററലി ആ ലെറ്ററിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പാടില്ല. അപ്പൊ പരമ്പരയിൽ എത്രയോ മാധവ സമ്പ്രദായ, മറ്റേ ശ്രീവല്ലഭ സമ്പ്രദായ, രാമാനുജശ്രീ സമ്പ്രദായ, നിംബാർക്ക സമ്പ്രദായം, ഇവരെല്ലാം ഇത് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ. അതേപോലെ ഇവിടെ മാത്രം പ്രഭുപാദർ മാത്രം, അത് മാത്രമല്ല ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ പ്രഭുപാദര ബ്രാഞ്ച് മാത്രം അവിടെ നിന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പര പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ അത്രയ്ക്കും നല്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ അല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണോ വാദിക്കുന്നത്? തെറ്റാണത്. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു, ഒരു ഡൗട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്കുള്ളത് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഒരു ഡൗട്ട്. കേൾക്കുന്നില്ല. വൈഷ്ണവി മാതാജി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, ക്ലിയർ അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കേൾക്കണ്ടോ? അപ്പോ പറയൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഋത്വിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ, അവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പറയണ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം, അതല്ലേ ശരിക്കും ഋത്വിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം? അതല്ല മാതാജി പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഋത്വിക് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. പക്ഷെ ആ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്, അതായത് ശരിക്കുള്ള ശിഷ്യൻ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുക? ശരിക്കുള്ള ഗുരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് കൊടുക്കാം. അന്ന് പ്രഭുപാദ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. പ്രഭുപാദയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം 11 ആൾക്കാരെ ഋത്വിക്കായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രഭുപാദ പറയാണ്, ഇല്ല പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇയാളെ വേണ്ട, ഞാൻ അയാളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇന്നത് അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ആരാണ് കൊടുക്കുന്ന അധികാരം ഇവർക്ക്? ഒരു മെയിൻ പ്രീസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ മെയിൻ ആചാര്യൻ പ്രഭുപാദ ഇല്ല, ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അപ്പൊ ആർക്കും കൊടുക്കാന്നാണോ? അങ്ങനെയൊന്നും എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ അവര് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് അറിയില്ല ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ വൗച്ച് ചെയ്യാനോ അവരെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പൊ അത് ടോട്ടലി ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളുടെ. എസ്പെഷ്യലി അതും ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ എല്ലാ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവന്മാരും ഗുരു പരമ്പര സിസ്റ്റത്തിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇസ്കോൺ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്, ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതും അതേപോലെ തന്നെ പോകണ്ടേ? ഇതിന് മാത്രം എന്താണ് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഞാൻ ആ ഉദാഹരണം തന്നത്. പ്രഭുപാദ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലെ കാണിച്ച പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ
അദ്ദേഹം 11 ആൾക്കാരെ പ്രഭുപാദരെ പ്രസൻസിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ശിഷ്യന്മാരെ ഗുരുജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഗുരു ആവണം, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്കോൺ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു ഗുരു ആവാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം അവർ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗുരു ആവാം. മറ്റേ പിന്നെ ലളിത മാതാജി എന്താ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഒരു ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വിദ്യാമാതാജി പറഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മ വന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ, അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കറിയാലോ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോ പ്രഭു ശേഷം നല്ല ആ ഓതന്റിക് ആ പരമ്പരയിൽ ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷൻ ഇതല്ല, ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ. അതും ഇതുപോലെ ഋത്തിക് ആൾക്കാരാണ് ഒരു പരമ്പരയിലുള്ളതല്ലോ, തെറ്റല്ലേ? അതാണ് ഋത്വിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി. പരമ്പരയിലല്ലാണ്ട് അവര് ഫോട്ടോ പ്രഭുപാദരെ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് അറിയുന്നില്ല, പ്രഭുപാദരുടെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് പരമ്പരയുണ്ടല്ലോ, അതെ, അങ്ങനെയല്ലേ? ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഉള്ള ആളെയും ശങ്കരാചാര്യ എന്നാ പറയുന്നത്. രാമാനുജാചാര്യ, ദാസ്, അടിയൻ. രാമാനുജാചാര്യ പ്രീ എമിനന്റ് ആചാര്യാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തില്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പ്രീ എമിനന്റ് ആചാര്യ പ്രഭുപാദാണ്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കണം, ലിവിങ് ഗുരുവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വൗച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവരുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് അറിയുന്നില്ല. പ്രഭുപാദ ഇപ്പൊ ഈ ആളെ നോക്കുന്നുണ്ടോ? അവരെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? പ്രഭുപാദ ഇസ് നോട്ട് എ ലിവിങ് ഗുരു. പ്രഭുപാദ നമ്മളുടെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രീ എമിനന്റ് ആചാര്യാണ്. അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പൊസിഷൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല. ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ. അതേപോലെ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ റീസെന്റ് പ്രൊമിനന്റ് സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് രാമാനുജാചാര്യ. മാധവാചാര്യ, ഓക്കെ, മാധവ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രീ എമിനന്റ് ആചാര്യനാണ് മാധവാചാര്യര്. ആദിശങ്കരാചാര്യര് നമ്മുടെ മായവാദ ഫിലോസഫിന്റെ ഇമ്പേഴ്സണലിസത്തിന്റെ പ്രീ എമിനന്റ് ആചാര്യാണ്. അതിനുശേഷം എത്രയോ ഗുരു ജനങ്ങളില്ലേ? അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം രാമാനുജാചാര്യാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ല, മാധവാചാര്യനാണ് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യേഷൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആദിശങ്കരാചാര്യനാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല. അപ്പൊ ലിവിങ് ഗുരു ഇസ് എ മസ്റ്റ്. ലിവിങ് ഗുരു ഇസ് എ മസ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. In the presence of the Guru, one should not take one's own disciples. One should simply obey. അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജയ അദ്വൈത സ്വാമി മഹാരാജ്, ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസൈപ്പിളാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് 2-3 കൊല്ലം മുമ്പേ കെ സ്വാമി. ആരാണ് കെ സ്വാമി? കദംബ കാനന സ്വാമി മഹാരാജ്, അറിയല്ലോ. നല്ലൊരു കീർത്തനീയ. അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിട്ടത്. അദ്ദേഹം 1-2 മാസം എല്ലാം നിർത്തി, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്തില്ല. ആദ്യം ഭക്ഷണം നിർത്തി, പിന്നെ വെള്ളം നിർത്തി. 1-2 മാസത്തിന്റെ അദ്ദേഹം കീർത്തന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം വിട്ടു. ആരെ? കദംബ കാനന സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം ജയ അദ്വൈത സ്വാമി മഹാരാജന്റെ ഡിസൈപ്പിളാണ്. ജയ അദ്വൈത സ്വാമി മഹാരാജിന് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ 4 ഡിസൈപ്പിൾ ഉള്ളൂ. എത്ര? 4. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കദംബ കാനന സ്വാമി മഹാരാജിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ. കദംബ കാനന സ്വാമി മഹാരാജിന് 100-ൽ പരം ഡിസൈപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈപ്പിളാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആരാണ്? കദംബ കാനന സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ഒരു സന്യാസി ഡിസൈപ്പിൾ ഉണ്ട്, വളരെ ഫേമസ് ആണ്. സ്വയം ഭാഗവത കേശവ സ്വാമി മഹാരാജ്, UK-ൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ, UK-ൽ നിന്നാണ്, വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജയാദ്വൈത സ്വാമി മഹാരാജ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊടുത്തു. യു ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഡിസൈപ്പിൾസ്. അങ്ങനെ പരമ്പര പോണ്ടേ, പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോണ്ടേ, എവിടെയും സ്റ്റക്കാവാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ വിംസിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും മറ്റ് പല അജണ്ട അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്.
തെറ്റാണ്, ടോട്ടലി തെറ്റാണ്. So one should simply obey the instructions of the Guru and should not question. We should not disobey the instruction thinking that we know his real inner feelings. One should never instruct one's own Guru, even if one wants to present something to one's Guru thinking that this information may be helpful. One should always present it in a very humble spirit. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഗുരു മഹാരാജിന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഗുരു മഹാരാജിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമുക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഈവൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗുരു മഹാരാജ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റി സംസാരിച്ചു വരിക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നെവർ നെവർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്റെ ഗുരുമാർ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പെശക് വന്നിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഹമ്പിൾ മൂഡോടുകൂടി നമ്മൾ പറയണം. ഓക്കെ, ഇന്ന കൊല്ലത്ത് പറയുന്നത് ആ കൊല്ലല്ല വേറെ കൊല്ലത്താണ്, എന്നെ പേര് പറഞ്ഞ ആ പേരല്ല വേറെ പേര്, സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് അല്ലെ. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആൾക്കാരുടെ പേര് അതൊക്കെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറി മിക്സപ്പ് ചെയ്യും, സർവ്വസാധാരണമാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അയ്യോ അത് മഹാരാജ് തെറ്റാണ്, ഇതാണ് ശരിയെന്ന് പറയാൻ പാടും? ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആരാണോ ഗുരു മഹാരാജായിട്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അതേപോലെ താഴെക്കടലിലെ ആൾക്കാർക്ക് അവരോട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർക്കാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഒരു വലിയ ആളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഈവൺ ഇഫ് അത് ശരിക്കും തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്നാലും നമുക്ക് പറയാനുള്ള അധികാരമില്ല. അത് നമ്മളുടെ അറഗൻസ് ആയിരിക്കും, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആണ് പറയുന്നത്. മേ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ, വൺ ഷുഡ് ഓൾവേസ് പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഹംബിൾ സ്പിരിറ്റ്. വൺ ഷുഡ് നെവർ ആർഗ്യൂ വിത്ത് വൺ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫെമിലിയാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഫെമിലിയാരിറ്റി, നമ്മൾ ഓവർ ഫെമിലിയാരിറ്റി ആയാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ അവജ്ഞ, നമ്മൾ ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ വരുത്തും. അപ്പോൾ ഗുരുജനങ്ങളോടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടെ ആ ഓവർ ഫെമിലിയാരിറ്റി പാടില്ല, അത് അപരാധത്തിന് വഴി തെളിയിക്കും. വൺ ഷുഡ് നെവർ പ്രസന്റ് വൺസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടു ദ ഗുരു ആൻഡ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻ ഇൻ എ ഹംബിൾ പൊസിഷൻ. ഗുരു മഹാരാജിന് പറയുക, ഞാൻ ഗുരു മഹാരാജിനേക്കാളും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം, പറയാൻ പാടില്ല. One should never sit on the same level as a spiritual master unless one receives his permission. അതായത് ഈവൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്, ഓക്കെ, ഒരു വ്യാസാസനത്തിലിരിക്കുകയാണ്, തൻ്റെ ഗുരു അവിടെ നിന്ന് കയറി വരാണ്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണോ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതോ ഇന്ന് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ പ്രഭു? നാലല്ലേ? ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രണാമം ചെയ്യണം, ഗുരുവിനോട് പറയണം ആസനത്തിലിരിക്കാൻ. നമ്മുടെ രാമഹർഷൻ അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ. സാധാരണ ഒരു വേദിക് വ്യാസാസനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആസനത്തിനെ നമ്മൾ മാനിക്കണം, ആര് വന്നാലും എഴുന്നേക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നത് ആരാണ്? തൻ്റെ ഗുരുവാണ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ ഗുരുവിനെ അവിടെ ആസനസ്ഥനാക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ. എന്നിട്ട് ഗുരു പറയല്ല കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിന്യൂ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം. അതാണ് രാമഹർഷൻ സൂതയ്ക്ക് തെറ്റിയ ചെറിയൊരു ഒരു തെറ്റ്. സോ വൺ ഷുഡ് നെവർ സിറ്റ് ഓൺ ദ സെയിം ലെവൽ ആസ് ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ unless one receives his permission. Just like Lord Krishna is non-different than his name or picture, similarly there is no difference between the spiritual master and his name and picture. Hence one should keep pictures of Guru and Krishna at proper place. വ്യത്യാസമില്ല. അതായത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പിക്ചറായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിങ് ഇരിക്കണം, അത് അവിടെ ഇവിടെ ഇടാൻ പാടില്ല, സൂക്ഷിക്കണം. One should not read books apart from those written by the Guru and the Parampara unless one has permission and blessings. ഇത് വളരെ 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 അത്യാവശ്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ്, നിയോഫൈറ്റ് ഡിവോട്ടീസ്, തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിന് unless otherwise instructed. One should not read books apart from those written by the Guru and the Parampara. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാം എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരുപാട് റബിഷ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ടാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരമ്പരയിലുള്ള ബുക്ക് മാത്രമേ വളരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമാധികാരി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മധ്യമ അധികാരി ലെവലിൽ വന്നു ഫോർ എ പ്രീച്ചിങ് പർപ്പസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സമുദായത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും അറിയണം. പല ആധ്യാത്മിക സംഘടനകളുണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ എയിം എന്താണ്, ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന് മാത്രമായിരിക്കണം, പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം. വളരെ കെയർഫുൾ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എസ്പെഷ്യലി കനിഷ്ഠാധികാരി ലെവലിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ് പറയുക, റീഡ് ഓൺലി മൈ ബുക്സ്. എൻ്റെ ബുക്സ് എല്ലാം ഞാൻ വളരെ ഇത്ര പെയിൻസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി 2 മണിക്കൂർ 2.5 മണിക്കൂർ ഉറക്കി ബാക്കിയെല്ലാം ഇത്ര എഴുതിണ്ടാക്കിയത് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണബോധം വന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വായിക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. നമ്മളുടെ ഒരു ജീവായുസ് ഒരു ജീവന്റെ ആയുസ് കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമോ ത്രാണിയോ കെൽപ്പോ നമുക്കില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. പ്രഭാത അത്രയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം തന്നില്ല, പക്ഷെ അത് വായിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമുക്കില്ല. അപ്പൊ പ്രഭാത എഴുതിയത് മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അസിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു റീഡ് അതർ ബുക്സ് എന്ന് പ്രഭാതന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ജീവായുസ് കൊണ്ട് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ കനിഷ്ഠ ലെവലിലെ ആൾക്കാർ സ്പെസിഫിക്കലി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും തലകടത്താതിരിക്കുക നല്ലത്. നമ്മളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുകയുള്ളൂ, കുറയില്ല. So dealing with seniors. Within a Vaishnava tradition, it is an important expression of our humility to respect those who are in the senior position than ourselves. നമ്മളെക്കാളും മുതിർന്ന ആൾക്കാർ സീനിയർ ആയിട്ട് അവരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദരവോട് പെരുമാറണം. In the chain of seniority, the senior-most Vaishnava is the Guru, who is to be respected as a representative of God. So he must be given the same respect as Krishna himself. ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഗുരു. അപ്പം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന ആ റെസ്പെക്ട്, ആദരവ് ഗുരുവിനും കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ആർ ദ സന്യാസീസ്. അതിനുശേഷം സന്യാസി വര്യന്മാർ. എമംഗ് ദ സന്യാസീസ് ദംസെൽസ്, സീനിയോറിറ്റി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഹു ഹാഡ് ടേക്കൺ സന്യാസ ഇനീഷ്യേഷൻ ഏരിയ. അപ്പൊ സന്യാസ ഓർഡറിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും മുൻപേ സീനിയോറിറ്റി പ്രകാരം ഇനീഷ്യേറ്റ് എടുക്കുന്ന അവർക്ക് കൂടുതൽ മുൻഗണന, ഒരു സീനിയോറിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഈവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഓക്കെ, ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്, അതിന്റെ താഴെയുള്ള പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈവൻ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റും കൊടുക്കുക മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലും സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ആദരവ് കാണിക്കണം. All sannyasis should be offered respectful obeisances, particularly when one first sees them in the day. എല്ലാ സന്യാസി വര്യന്മാരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യണം. ഈവൻ മായാവാദി സന്യാസി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ പ്രോപ്പർ റെസ്പെക്ട്, ഓൾദോ വൺ ഷുഡ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റ്. പ്രഭുപാദ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ പറയുന്നത്, മായാവതി സന്യാസീസ് അവരും ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. ഓ, ഒരു മായാവതിയാണ്. നോ, മായാവതി സന്യാസീസ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. അവരായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണില്ല, കാരണം അവരുടെ സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ ഫിലോസഫി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അവർ സന്യാസി വരുമ്പോൾ അവർ മഹാത്യാഗികളാണ്, എല്ലാ ജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യണം. പക്ഷെ അവരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം അവരുടെ സിദ്ധാന്തവും നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തവും വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. Next are the Gurus, God brothers. They should be respected as one respects the spiritual master. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ്, മറ്റ് ഡിസൈപ്പിൾസ് പ്രഭുപാദരെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് മീൻ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുവിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ റെസ്പെക്ട് അവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Devotees who have undergone Brahmana Diksha should be respected. Again, seniority is determined on the basis of who has been initiated earlier. അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ എടുത്ത ആൾക്കാർക്കും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം, അതും സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട്. Devotees who have accepted Diksha before us should be given due respect. സീനിയോറിറ്റി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Special respect must be offered to the devotees who are senior in age. അപ്പോൾ ഏജിന്റെ ഇതിലും ഡിവോട്ടീസ് ഏജിന്റെ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. One should not instruct another person in the presence of a senior Vaishnava without first receiving his permission. എന്നർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ. When ghee lamp is being offered to devotees after Arati, seniority must be taken into account. ആരതി കഴിഞ്ഞിട്ട്
വിളക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലേ. അപ്പൊ അതും സീനിയോറിറ്റി വൈസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കില്ലേ ആരാണ് സീനിയർ ആരാണ് ജൂനിയർ അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അത് അത്ര ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് അല്ല. പക്ഷെ ആരും സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് അതിനെ കാണൂല, തെറ്റായിട്ട് കാണൂല. അപ്പൊ അറിയുമെങ്കിൽ ആ സീനിയർ ഡിവോട്ടിയുടെ ആ ഒരു സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഷുഡ് കോൾ വൺ അനദർ പ്രഭു. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭു എന്നാണ്. വൺ ഷുഡ് ഹവർ നോട്ട് ട്രൈ ടു ബിക്കം പ്രഭു ബിക്കോസ് വി ആർ ബീങ് സോ അഡ്രസ്. പക്ഷേ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആള് ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരു പ്രഭു എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ആ പ്രഭുവിന്റെ സ്ഥാനം എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അത് അവരുടെ ഒരു മഹത്വമാണ്, ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആണ് ആരെന്നെ പ്രഭു വിളിക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, എൻ്റെ മൂഡ് എന്തായിരിക്കണം, സെർവൻറ്റ് അല്ലെ, സേവകൻ എന്നുള്ള മൂടായിരിക്കണം. ഞാൻ പ്രഭുവിനെ, ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ പ്രഭു ആയാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, പിന്നെ എനിക്ക് യാതൊരു ഇതുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി സേവകൻ, സെർവൻറ്റ് അതായിരിക്കണം. എത്ര തന്നെ വലിയൊരു പോസ്റ്റിലുള്ള പദവിയിലുള്ള ആധ്യാത്മിക തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഗുരു ആണെങ്കിലും കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ സേവകനാണ്. ചില പ്രഭുപാദ പാരീസില് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, സ്വാമിജി അപ്പൊ അങ്ങ് മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ബാക്കി എല്ലാവരും ശൂദ്രനാണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ തല താഴ്ത്തിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം പോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 4 വർണ്ണത്തിൽ പെടില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദാസന്മാരാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ശൂദ്രനിലും താണ്, കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സേവകനാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മൂഡ്. അതാണ് എന്നെ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രഭുവായിട്ട് ചാടിക്കളിക്കല്ല വേണ്ടത്, ഞാൻ സേവകനാണ് എന്നുള്ള ഭാവമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത്. വി ആർ ദ സെർവൻസ് ഓഫ് അവർ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഗോഡ് ബ്രദർ വി മസ്റ്റ് സെർവ് ഹിം അക്കോർഡിംഗ്ലി. അപ്പോൾ ആ ഗോഡ് ബ്രദറുടെ സീനിയോറിറ്റി, അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ അവരെ സേവിക്കണം. From our senior God brothers, we should inquire submissively, carry out their instructions, and aspire to be their obedient servant. To those who are equal, we should serve them by befriending them, assisting them, and encouraging them. നമ്മളുടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട്, ഓക്കെ, സൗഹൃദത്തോടെ പെരുമാറണം. To those who are junior to us, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മീതുള്ള ആൾക്കാരെ, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ, ഇനി താഴെ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. വി ഷുഡ് സെർവ് ദം ബൈ ഗൈഡിങ് ദം, ഡയറക്റ്റിംഗ് ദം, എൻകറേജിങ് ദം ആൻഡ് അൺലൈറ്റിംഗ് ദം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം, നേരായിട്ടുള്ള വഴിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ഞാൻ മീതെയാണ് ആ ഭാവത്തോട് നമ്മൾ അവരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, കമ്പാഷനാണ് വേണ്ടത്. താഴെയുള്ള ആൾക്കാരോട് എന്താണ്, അനുകമ്പയാണ് വേണ്ടത്. അവരെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. When we meet another God brother, we should bow down and offer the prayer. നമ്മളുടെ ഗോഡ് ബ്രദറിനെ കാണുമ്പോൾ വൈഷ്ണവ പ്രണാമം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കണം. എന്താണ്, വാഞ്ചാകൽപത രുഭ്യശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമ്മൾ കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുമ്പോഴും പിരിയുമ്പോഴും ഈ പ്രണാമന്ത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, വൈഷ്ണവ പ്രണാമം. We should never accept a God brother as servant unless we have the permission or order of the spiritual master. We should never accept a God brother as a servant. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണം, ഗോഡ് ബ്രദർ സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഒരുപാടുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് തന്റെ സേവനത്തിന് വന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് 2 ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ? അതായത് തന്റെ 2 ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ്, ഈശ്വരപുരയുടെ 2 ഡിസൈപ്പിൾസ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗോവിന്ദ ആൻഡ് കാശീശ്വര. ഗോവിന്ദൻ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. കാശീശ്വരയും പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, ബോഡി ഗാർഡ് ആയിരുന്നു. എവിടെ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടോ, ക്രൗഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ, അവിടെ കാശീശ്വരം പോയിട്ട് ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ പോകുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ അവരെ ക്രൗഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കാശീശ്വരനാണ്. ഗോവിന്ദ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈശ്വരപുരിയുടെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരെയും ഈശ്വരപുരി പറഞ്ഞേച്ചാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ആരെ? ഗോവിന്ദനെയും ആരാണ്? കാശീശ്വരനും പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്റെ സ്വന്തം ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സിനെ എനിക്ക് എന്റെ സേവകനായിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈശ്വരപുരുടെ ആദേശമാണ്, അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സമ്മതിക്കണം. ഈശ്വരപുരുടെ ആദേശം കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, വി ഷുഡ് നെവർ അക്സെപ്റ്റ് എ ഗോഡ് ബ്രദർ ആസ് സെർവന്റ് അൺലെസ് വി ഹാവ് ദ പെർമിഷൻ ഓർ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. ഈശ്വരപുരി പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വീകരിച്ചു. We must never allow the saying familiarity breeds contempt. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, we must never allow the saying familiarity breeds contempt to enter into the relation between the devotees. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവർ ഫെമിലിയറേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചീപ്പായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനും അതേപോലെ ഗുരുജനങ്ങളെയും. അല്ലാണ്ട് ഫെമിലിയാരിറ്റി വരുമ്പോൾ ഡീലിങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ devotees should be respectful and without offense and duplicitousness. Devotees must not address one another by their karmi names. ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണം. പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും കർമ്മി നെയ്മാണ് വിളിക്കുന്നത്. അത് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശീലമുണ്ടല്ലേ, നമ്മളെ പഴയ കർമ്മി നെയ്ം വിളിച്ചിട്ടുള്ള ശീലം കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും, പർപ്പസിന് അല്ല. കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് നെയിംസിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം, ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കില്ല ഏത് സ്പിരിച്വൽ നെയിം. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ സ്പിരിച്വൽ നെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിളിക്കേണ്ടത്. മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മില് അങ്ങനെ പഴയ നെയിം തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കോൺവെർസേഷനില് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഒരു ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷന്റെ സമയത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഈ കർമ്മി നെയിം അല്ല, നമുക്ക് ഇനീഷ്യേഷൻ കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക നാമമാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ. ഇത് നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഈ പേരായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കർമ്മി നെയിമിനല്ല എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പേരിലേക്ക് എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക നാമം വിളിച്ച് പരിശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഡിവോട്ടീസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് അഡ്രസ് വൺ അനദർ ബൈ ദെയർ കർമ്മി നെയിംസ്. വൺ ഷുഡ് നോട്ട് പ്രേസ് വൺ സെൽഫ് ഓർ boast one's achievements or qualification to other devotees. One should know that actually one has no qualifications. Whatever we are able to do is simply due to the mercy of Guru and Vaishnava. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ മറ്റുള്ളൊരു ഡിവോട്ടിയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം, ഓക്കെ. പക്ഷെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആള് അത് നമ്മുടെ തലയിൽ കയറ്റാൻ പാടില്ല. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു സേവകനാണ്, ഗുരുവിൻ്റെ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഈ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മളത് പാസ് ഓൺ ചെയ്യണം. അത് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആണ്, അവരുടെ ആ ഒരു വടിവാൾ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് മറ്റു ഭക്തന്മാരെ പുകഴ്ത്താന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് സർവ്വസാധാരണം. പക്ഷേ ആരെ പുകഴ്ത്തുന്നു ആ വ്യക്തി അതിനെ ലിറ്ററലി എടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, ഗുരു മഹാരാജന്റെ മേഴ്സിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഗുരു മഹാരാജന് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് അല്ലേ. പ്രഭുപാദ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ അങ്ങില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തെ മ്ലേച്ഛന്മാരായിട്ട് യവനന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ മേഴ്സി തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ല, ഈ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്കല്ല വേണ്ടത്. എൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജ് എന്നെ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഗുരു മഹാരാജന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്കല്ല. എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജനാണുള്ളത്. അപ്പൊ നെവർ ടേക്ക് ദ ക്രെഡിറ്റ്, പാസ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ്. ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം ക്രെഡിറ്റ് അല്ല, സ്വന്തം കഴിവല്ല, ഗുരു നമ്മളെ എംപവർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. One should know that actually one has no qualification. Whatever we are able to do is simply due to the mercy of Guru and the Vaishnavas. ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്.
അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എൻ്റെതല്ല, ഇതെന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെയും വൈഷ്ണവന്മാരുടെയും മേഴ്സി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാതെ if a god brother or a god sister is undergoing some difficulties on account of sickness or bereavement in the family and or is in emotional turmoil due to some reason, one must help in word and deed. അതായത് നമ്മളുടെ ഗോഡ് സിസ്റ്റേഴ്സും ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സും എന്തെങ്കിലും ഈവൻ മെറ്റീരിയലി എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഹെൽത്തോ വീട്ടിൽ വല്ല മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരേണ്ടത് നമ്മളുടെയും കൂടി കടമയാണ് ആസ് ഗോഡ് ബ്രദർ ആൻഡ് ഗോഡ് സിസ്റ്റർ. ആസ് ദ സെയിങ് ഗോസ്, എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ്. The bond between devotees will be tested at the time of difficulty. We cannot ignore such developments as being material. അപ്പൊ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു, ഇതൊക്കെ ദേഹത്തിനാണ് അസുഖം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, പറയാൻ പറ്റുമോ? ദേഹത്തിനാണ്, ആ ദേഹം നന്നായാലല്ലേ നമുക്ക് ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ഗോഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബൈ വേർഡ്സ്, ബൈ തോട്ട്സ്, ബൈ വേർഡ്സ് അവരെ കൺസോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ചെയ്യാൻ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം. ഇഫ് എ ഡിവോട്ടി ഹാസ് strayed away from the devotional service and has not been in the association of devotees for a considerable period, he or she must not be chastised for being in Maya or reprimanded in a way that will push him or her further away from the lotus feet of spiritual master. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം വളരെ എൻത്യൂസിയമായിട്ട് വരും, കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് കാലത്തിന് കാണില്ല, പിന്നെ 5-6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത്, നിങ്ങൾ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ ടീസി അല്ല വേണ്ടത്, പരിഹസിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് അന്വേഷിക്കുക, എന്ത് പറ്റി മാതാജി, എന്ത് പറ്റി പ്രഭുജി, പ്ലീസ് കീപ് കമ്മിങ്, ഇനി മുതൽക്ക് മുടക്കരുത്. അങ്ങനെ അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, അമ്മായിയുടെ വലയത്തിൽ വീണു, അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിഹസിച്ചാൽ അവരെന്തായി, അവരുടെ പിന്നെ വീണ്ടും വരാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടി നമ്മൾ കളയുക. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺസിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ അപരാധമായിരിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കേർട്ടസി, ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്, മെറ്റീരിയലി ഫാമിലിയിലോ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും വരാൻ തോന്നിയല്ലോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയൂ, അത് സഹായിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. One must offer love, encouragement and friendship and make him or her feel once again at home in the company of devotees. Okay, നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രതീതി, നമ്മളെ ഒരു വീട്ടുകാരാണ്, നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ്, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ മെമ്പർ ആണെന്നുള്ള ആ പ്രതീതി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ അവർക്ക് വീണ്ടും വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഡീലിംഗ് വിത്ത് ലേഡീസ്, എ വുമൺ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഓൾ റെസ്പെക്ട്, particularly if she is a Vaishnavi and addressed as such. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ത്രീകളെയും മാതാജി എന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണം, എക്സെപ്റ്റ് വൺസ് ഓൺ വൈഫ്. പിന്നെ അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള ആദരവ് കൊടുക്കണം. വൈഷ്ണവിയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ആദരവ് മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടെന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പെർട്ടിക്കുലർലി ഇഫ് ഷീ ഈസ് എ വൈഷ്ണവി, ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടി ആണ്. A brahmachari should see every woman as his mother and a grahastha should see every woman except his wife as his mother. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ ഇസ്കോണിലും ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലും എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും എന്താണ് മാതാജി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടുകൂടി മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടും. അതാണ് മാതാജി എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരി ഷുഡ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് മാതാജീസ് ഓൺലി so far as required to execute devotional service and no more. ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ടുള്ള മാതാജിമാരുടെ ആ ഒരു സമ്പർക്കം ഡിവോഷണൽ സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാത്രമായിരിക്കണം, അല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസർഗം സംഘം പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളിലേക്കും വഴി തെളിയും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എഫ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗസ്.
ഇതാണ് 52 52 പേജ് നമ്പർ എഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് കിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. എന്തായ ഗോ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഹരേ ചോദ്യങ്ങളോ? കൃഷ്ണ. ഹരേ